ডিয়ার স্টুডেন্টস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আমরা যেই টপিক সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে পেরিনিয়াম। আমরা আজকে জানবো যে পেরিনিয়াম কি, পেরিনিয়ামের কয়টা সাবডিভিশন আছে, সাবডিভিশনগুলোর কন্টেন্টস কি, এসব সম্পর্কে আমরা জানবো। পেরিনিয়াম it is a diamond shaped space which lies below the pelvic floor or pelvic diaphragm. We also can say it is the lowest region of the trunk which is situated below the pelvic diaphragm. And the perineum and its all structure which covers or fills or occupy the pelvic outlet. So at first we must know the boundary of pelvic outlet. Pelvic outlet এর boundary আমরা জানি। আমরা সবাই দেখো, pelvic outlet এর anteriorly inferior border of the pubic symphysis and posteriorly tip of the coccyx, anterolaterally ischiopubic rami and posterolaterally sacrotuberous ligament covered by gluteus maximus. And the another clinical boundary or superficial boundary of the perineum in case of female, anteriorly mons pubis, posteriorly buttock and on each side inner aspect of thigh, and in case of male, scrotum, root of the penis anteriorly and posteriorly buttock and on each side inner aspect of the thigh. This diamond shaped space or perineum is again subdivided by an imaginary line joining anterior part of the two ischial tuberosities. The anterior part is called urogenital triangle and posterior part is called anal triangle. আমরা প্রথমে আলোচনা করব কি anal triangle. Anal triangle এর কন্টেন্ট কি? Anal triangle এর কন্টেন্ট এটা হচ্ছে, দেখো এটা হচ্ছে anal triangle। হ্যাঁ, anal triangle এর কন্টেন্ট, একটা ওরিফিস থাকবে, সেটা হচ্ছে anal orifice and anal orifice এর চারদিকে স্পিংটার থাকবে, কি external anal sphincter muscle, and on each side of the anal canal the fossa থাকবে, on each side the anal canal to ischiorectal fossa, এটা আরেকটা নাম হচ্ছে ischio-anal fossa। তো external anal sphincter তার হচ্ছে তিনটা পার্ট, একদম ডিপ হচ্ছে গিয়ে ডিপ পার্ট, দেন সুপারফিশিয়াল পার্ট অ্যান্ড দেন সাবকিউটেনিয়াস পার্ট। অ্যান্ড ইস্টিওরেক্টাল ফোসা বাউন্ডারি কন্টেন্ট, এটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, এগুলো হচ্ছে রিটেনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, প্রতিবারই আসে, খুব ভালো করে রিটেনের জন্য পড়ে নিবে। ইস্টিওরেক্টাল ফোসার এটা একটা ওয়েস্ট শেপ স্পেস হুইচ ফিল্ড উইথ পেডোফেট। এটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি, যে it allows expansion of the rectum and anal canal during defecation, এবং এই ইস্টিওরেক্টাল ফোসা যে প্যাড অফ ফেট পোর ইন ব্লাড সাপ্লাই, তো এখানে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে ইস্টিওরেক্টাল ফোসাতে অ্যাবসেস হয়। এই অ্যাবসেস মে বাস্ট ইন্টু দ্য পেরিঅ্যানাল স্কিন অর দিস অ্যাবসেস মে বাস্ট ইন্টু দ্য অ্যানাল ক্যানাল, তখন এটাকে আমরা বলি ফিস্টুলা ইন অ্যানো, অথবা ইস্টিওরেক্টাল অ্যাবসেস মে বাস্ট ইন্টু the on each side of the ischiorectal abscess may communicate behind the anal canal, and this is called horseshoe shaped abscess. An ischiorectal abscess, it is very much painful, and it has apex, base, medial wall, lateral wall, anterior wall and posterior wall, and contents ischiorectal abscess এর content হচ্ছে internal pudendal vessels and nerve, inferior rectal vessels and nerve, posterior scrotal vessels and nerve, perineal branch of the fourth sacral nerve, perforating branch of second and third sacral nerve, and ischiorectal pad of fat. This is all about ischiorectal abscess, ischiorectal fossa. And this anal triangle, anterior to the anal triangle there is another triangle, it is urogenital triangle. সো ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেলের কন্টেন্ট যদি আমরা বলি, আমরা সবসময় সবার প্রথমে মাথায় রাখবো যে ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেলে থাকবে হচ্ছে জেনিটালিয়া, এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া, ইন কেস অফ ফিমেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া, ইন কেস অফ মেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া, অ্যান্ড দে আর কাভারিং মাসেল অ্যান্ড নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল।
দ্য লেয়ার্স অফ ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল, আমরা যদি বলি যে হোয়াট আর দ্য লেয়ার্স অফ ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল ফ্রম সুপারফিশিয়াল টু ডিপ। সুপারফিশিয়াল টু ডিপ, প্রথমে আমরা কি স্কিন, তারপর হচ্ছে কি সুপারফিশিয়াল ফাসা। সুপারফিশিয়াল ফাসার যে কোনো জায়গায় সুপারফিশিয়াল ফাসার দুইটা লেয়ার থাকে, একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ফেটি লেয়ার আর একটা হচ্ছে ডিপ মেমব্রেনাস লেয়ার। এখানে যে ডিপ মেমব্রেনাস লেয়ার তার নাম হচ্ছে কোলিস ফাসা। তারপরে আমরা একটা স্পেস পাবো, ইন্টারফাসিয়াল স্পেস বা একটা পাউচ, তার নাম হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ। তারপর আমরা একটা টাফ মেমব্রেন পাবো, তার নাম হচ্ছে ফাসা, তার নাম হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন। তারপর আমরা আরেকটা স্পেস পাবো, ইন্টারফাসিয়াল স্পেস, তার নাম হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ। তারপর হচ্ছে যে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, সেই ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামের সুপারফিশিয়াল লেয়ার, হ্যাঁ, সুপিরিয়র লেয়ার অফ দ্য ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম অ্যান্ড ইনফিরিয়র লেয়ার অফ দ্য ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। ইনফিরিয়র লেয়ার অফ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামকেই আমরা বলি হচ্ছে কি পেরিনিয়াল মেমব্রেন। তো এখানে আমরা তাহলে দুইটা স্পেস পেলাম, একটা হচ্ছে কি সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস, আর একটা হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল স্পেস ওর পাউচ। এই দুইটা স্পেস ওর পাউচ সব পেরিনিয়াল মেমব্রেনের রিলেশনে। পেরিনিয়াল মেমব্রেনের নিচে যে পাউচটা থাকবে সেই পাউচটার নাম হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ, আর ডিপ সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল মেমব্রেনের উপরে যে পাউচটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ। আচ্ছা, এখন আমরা এইভাবে বলতে পারি দ্য পাউচ হুইচ লাইস superficial to the deep perineal superficial to the perineal membrane, it is called superficial perineal pouch, and the pouch which lies deep to the perineal membrane, it is called deep perineal pouch. এখন আমরা superficial perineal pouch পড়ব। superficial perineal pouch এর বাউন্ডারি যদি আমরা বলি তাহলে বিলো কি থাকবে, বিলো হচ্ছে কোলিস ফাসা, that is membranous layer of the superficial fascia, কোলিস ফাসা, and above কি থাকবে, above হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন। তাহলে যেই পাউচটা কোলিস ফাসা এবং পেরিনিয়াল মেমব্রেন, দ্যাট মিন্স ইনফিরিয়র লেয়ার অফ দ্য ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামের মধ্যে থাকবে, তাকে আমরা বলবো সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ। সেই সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ অল সাইডে কি থাকবে, ক্লোজ থাকবে, কিন্তু superficial perineal pouch anteriorly it is কি থাকবে, ওপেন। anteriorly it is open, it is continuous with the dartos muscle, then deep fascia of the, দেখো তোমরা anteriorly এটা হচ্ছে superficial fascia or কোলিস ফাসা। এই কোলিস ফাসাটা কন্টিনিউয়াস থাকবে হচ্ছে কি ডার্টোস মাসেল অফ দ্য স্ক্রোটাম, তারপর হচ্ছে ডিপ ফাসা অফ দ্য পেনিস, তারপর হচ্ছে গিয়ে অ্যান্টিও অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের সাথে সুপারফিশিয়াল ইনগুইনাল স্পেসে ফাসা অফ স্কার্পা অ্যান্ড অ্যাপোনেরিসিস অফ দ্য এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনেরিসিসের সাথে কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে। এবং পোস্টুরলি বিলো কি হবে, এই কোলিস ফাসাটা যে ফাসালাটা থাকবে, ফাসালাটার সাথে কী হয়ে যাবে, অ্যাটাচড হয়ে যাবে। এই কারণে ইন কেস অফ মেল কোনো কারণে যদি মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা রাপচার হয় তাহলে কি হবে, ইউরিন এক্সট্রাভেসেশন হয়ে কালেকশন হবে কোথায়, সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ। আর তখন এই ইউরিন কালেকশন অফ ইউরিন মে এক্সটেন্ড আপ টু এক্সিলা, উপরের দিকে এক্সিলা পর্যন্ত যাবে, কিন্তু নিচের দিকে সে এক্সটেন্ড করবে না। এখানে একটা এটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে ডিউ টু অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য কোলিস ফাসা। এখন আসো আমরা সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ। তো সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচে বাউন্ডারি যদি এন্টিরিয়রলি বললাম ইট ইজ ওপেন, পোস্টুরলি ইট ইজ ক্লোজড, it is continuous, কোলিস ফাসা continuous with the perineal membrane, and on its side it is attached with the conjoint ischiopubic rami. This is the boundary of the superficial perineal pouch. Then contents in case of female, in case of male. Contents of the superficial perineal pouch mainly root of the external genitalia and their covering muscle and neurovascular bundle. Three things we must remember, তিনটা জিনিস থাকবে, একটা হচ্ছে কি root of the external genitalia, তাদের কাভারিং মাসেল থাকবে, আর হচ্ছে নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল থাকবে। এখন আমরা মেল ফিমেলের ডিফারেন্স বুঝবো কিভাবে। ইন কেস অফ ফিমেল দেয়ার glans clitoris, then crura of the clitoris, these are the erectile tissue, root of the external genitalia, crura of the clitoris, and these are the crura of the clitoris, and this is the bulb of the vestibule, these are the root of the genitalia, this is called erectile tissue. What is erectile tissue? Erectile tissue is a core of vascular tissue surrounded by connective tissue capsule, and their covering muscle, crura of the clitoris covered by ischiocavernosus muscle, and bulb of the vestibule is covered by bulbospongious muscle, and another muscle, superficial transverse perineal muscle, superficial transverse perineum.
So again I repeat the contents of the superficial perineal pouch in case of female. Glans clitoris, crura of the clitoris 2, so it is plural, crura of the clitoris, it is covered by ischiocavernosus muscle, and bulb of the vestibule which is covered by bulbospongious muscle, superficial transverse perineum. Another important structure you must remember that there is a gland in case of female perineum, greater vestibular gland or Bartholin gland, greater vestibular gland or Bartholin gland, which is situated near the apex of the vestibule, which is present in the superficial perineal pouch. Bartholin gland and its duct কোথায় ওপেন করবে, on each side of the hymen. And function কি, Bartholin gland এর function হচ্ছে it secretes mucus and it lubricates the lower part of the vagina during sexual intercourse. তো এখানে ক্ষেত্রে আমরা যে এই জিনিসটা আমরা যেটা মনে রাখতে হবে যে বার্থোলিন গ্ল্যান্ডের হোমোলোগাস অর্গান মেলে কি, এটা হচ্ছে কাউপার্স গ্ল্যান্ড ওর বালভো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড, সেটা কিন্তু কোথায় থাকবে, সেটা কিন্তু ডিপ পেরিনিয়াল পাউচে থাকবে, কিন্তু বার্থোলিন গ্ল্যান্ড এবং তার ডাক্ট সহ কোথায় থাকবে, সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচে থাকবে। এটা হচ্ছে যে মেল এবং ফিমেল পেরিনিয়ামের মধ্যে ডিফারেন্স। এখন আসো যে আমরা যেটা বললাম যে নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল থাকবে, নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল দুইটার ক্ষেত্রে মেল ফিমেলের ক্ষেত্রে সমান থাকবে, ইন্টারনা পুডেন্টাল ভেসেলস আর হচ্ছে কি পুডেন্টাল নার্ভ। পুডেন্টাল নার্ভ কি কোন সাপ্লাই দিবে, সোমাটিক সাপ্লাই, তার রুট ভ্যালু কত, রুট ভ্যালু হচ্ছে স্যাকাল 2, 3, 4। আর ইন্টারনা পুডেন্টাল ভেসেলস মানে পুডেন্টাল আর্টারি, ইন্টারনা পুডেন্টাল আর্টারি কার ব্রাঞ্চ, এন্টেরিয়র ডিভিশন অফ দ্য ইন্টারনা ইলিয়াক আর্টারি টার্মিনাল ব্রাঞ্চ। আর দুইটা ওরিফিস থাকবে, ইন কেস অফ ফিমেল এন্টোলি থাকবে ইউরেথ্রাল ওরিফিস এবং সেই ইউরেথ্রাল ওরিফিস থেকে 2 সেন্টিমিটার পেছনে কি থাকবে, ভ্যাজানাল ওরিফিস। এখন আসো আমরা ইন কেস অফ মেল, দেখো ইন কেস অফ মেল এটা হচ্ছে কি ইরেকটাইল সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ, এটা হচ্ছে তার কি রুট অফ দ্য এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া, রুট অফ দ্য এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া কি থাকবে, অন ইচ সাইড কি ক্রুরা অফ দ্য পেনিস, ফিমেলে ছিল ক্রুরা অফ দ্য ক্লাইটোরিস, এখানে থাকবে ক্রুরা অফ দ্য কি পেনিস, এটাকে আমরা আরেকটা বলতে পারি কর্পাস ক্যাভার্নোসা। অ্যান্ড মিডল কি থাকবে, কর্পাস স্পঞ্জিওসাম, কর্পাস স্পঞ্জিওসাম। এই দেখো ক্রুরা অফ দ্য পেনিস হুইচ ইজ কাভার্ড বাই দ্য ischiocavernosus muscle and corpus spongiosum which is covered by the bulbous spongiosum muscle and superficial transverse perineum muscle. The contents of the superficial perineal pouch in case of male এবং there is no gland and neurovascular bundle as like as female perineum, female superficial perineal pouch, internal pudental vessels and pudental nerve. These are the contents of the superficial perineal pouch. So superficial perineal pouch boundary পড়লাম আমরা, contents পড়লাম। এখন আসো এর নিচেই জাস্ট সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচের নিচে কি থাকবে, যে পেরিনিয়াল মেমব্রেন, পেরিনিয়াল মেমব্রেন হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচে কি অ্যাবাব বা রূপ থাকবে, অ্যাবাবে কে থাকবে, সেটা হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন। এই দেখো পেরিনিয়াল মেমব্রেন, এটা হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন, এই দেখো এটা হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন। পেরিনিয়াল মেমব্রেন হচ্ছে এটা ট্রায়াঙ্গুলার স্ট্রাকচার, অ্যাপেক্স থাকবে কোথায়, এন্টোলি, এটা ট্রায়াঙ্গুলার স্ট্রাকচার, অ্যাপেক্স থাকবে এন্টোলি, এটা টাফ মেমব্রেন। হ্যাঁ, ইন কেস অফ মেল ইট ইজ tougher than the more tough than the female due to presence of root of the penis and muscle attachment. মেলের ক্ষেত্রে পেরিনিয়াল মেমব্রেনটা আরও বেশি কী থাকবে, টাফ থাকবে। এখন এই পেরিনিয়াল মেমব্রেনের অ্যাটাচমেন্ট কি বললাম, যে অ্যান্টোলি এই পেরিনিয়াল মেমব্রেনটা থিকেন হয়ে একটা লিগামেন্ট ফর্ম করবে, ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল লিগামেন্ট। অন ইচ সাইড সে অ্যাটাচ থাকবে কনজয়েন্ট ইস্চিওপিবিক র্যামাইয়ের সাথে, আর পোস্টুরলি কী থাকবে, ইটস মার্জিন ফ্রি থাকবে, কিন্তু পোস্টুরলি সেন্টারে ইট ইজ অ্যাটাচড উইথ দ্য পেরিনিয়াল বডি, ইট ফিক্সেস দ্য পেরিনিয়াল বডি, এই জায়গায় ফিক্স থাকবে, ফিক্সেস দ্য পেরিনিয়াল বডি, পেরিনিয়াল মেমব্রেন অ্যাটাচমেন্ট। এখন এই পেরিনিয়াল মেমব্রেনের নিচে আমরা জাস্ট বিনেথ দ্য পেরিনিয়াম মেমব্রেনের নিচে আমরা কোন পাউচ পাবো, পেরিনিয়াম মেমব্রেনের নিচে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ, আর পেরিনিয়াম মেমব্রেনের উপরে যে পাউচটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ। তাহলে পেরিনিয়াম মেমব্রেনের উপরে আমরা যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ। হ্যাঁ, মানে ডিপ টু দ্য পেরিনিয়াল মেমব্রেন, ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ, অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল টু দ্য
perineal membrane, it is called superficial perineal pouch. And deep to the perineal membrane আমরা deep perineal pouch, deep perineal pouch এর আমরা বাউন্ডারি পড়ব এবং কন্টেন্ট পড়ব। deep perineal pouch এটা কিন্তু ক্লোজড ক্যাভিটি, এটা কিন্তু কোনো জায়গায় anteriorly বলো posteriorly বলো on each side দুই দিকে anteriorly কি থাকবে, it is attached with the it is continuous with the perineal membrane, and posteriorly it is also continuous with the perineal membrane and superior layer of the urogenital diaphragm. Anteriorly it is continuous with the perineal membrane with superior layer of the urogenital diaphragm, and on each side it is attached with the conjoint ischiopubic rami. That is ডিপ পেরিনিয়াল পাউচের এভাবে সুপিরিয়রলি কে থাকবে, এভাবে থাকবে হচ্ছে সুপিরিয়র লেয়ার অফ দ্য ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, আর বিলো থাকবে পেরিনিয়াল মেমব্রেন। পেরিনিয়াল মেমব্রেনের আরেকটা নাম আমি কি বলছি, যে ইনফিরিয়র লেয়ার অফ দ্য ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। দ্যাট ইজ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামের সুপিরিয়র লেয়ার এবং ইনফিরিয়র লেয়ারের মধ্যে একটা ইন্টারফাশিয়াল স্পেস থাকবে, সেটার নাম হচ্ছে কি ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ। এখন ডিপ পেরিনিয়াল পাউচের কন্টেন্ট শুনো। এখানে থাকবে হচ্ছে দুইটা ওপেনিং থাকবে, ফিমেলের কথা বলতেছি, দুইটা ওপেনিং, একটা হচ্ছে ইউরেথ্রাল ওপেনিং আর একটা কি ভেজানাল ওপেনিং টু ওরিপিস। এখন ইউরেথ্রাল ওরিপিসের চারদিকে একটা মাসেল থাকবে স্পিংটার ইউরেথ্রি, স্পিংটার ইউরেথ্রি মাসেল। ফিমেলের ক্ষেত্রে স্পিংটার ইউরেথ্রি মাসেল থেকে একটা ফাইবার ল্যাটারলি যাবে, সেটার নাম হচ্ছে কম্প্রেসর ইউরেথ্রি। নাম কি? কম্প্রেসর ইউরেথ্রি। অ্যানাদার ফাইবার অ্যারাউন্ড দ্য ভেজেনা, সেটার নাম হচ্ছে স্পিংটার ইউরেথ্রি ভেজানালিস। তাহলে ফিমেলের ক্ষেত্রে আমরা ডিপ পেরিনিয়াল পাউচের মাসেল কি ডিস্ট্রিবিউশন শুনো। স্পিংটার ইউরেথ্রি মাসেলের ডিস্ট্রিবিউশন, স্পিংটার ইউরেথ্রি মাসেলের অ্যারেঞ্জমেন্ট এভাবে, অ্যারাউন্ড দ্য ইউরেথ্রা থাকবে স্পিংটার ইউরেথ্রি মাসেল, তার একটা ল্যাটারালি একটা ফাইবার যাবে, সেটা হচ্ছে কম্প্রেসর ইউরেথ্রি, অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ভেজেনা থাকবে কি, এটা হচ্ছে স্পিংটার ইউরেথ্রো ভেজানালিস, স্পিংটার ইউরেথ্রো ভেজানালিস। And also contents of neurovascular bundle, that is interna pudendal vessels and pudendal nerve. In case of male, content of the deep perineal pouch, there is also only one opening, one tube, urethral orifice, that is urethra, one urethra, that is membranous part of the urethra, membranous urethra. A membranous urethra, it is surrounded by sphincter urethry muscle, surrounded by sphincter urethry muscle, only sphincter urethry muscle, circular sphincter urethry muscle, and deep transverse perineum muscle, deep transverse perineum muscle. Deep transverse perineum, in case of both male and female, content of the deep perineal pouch is deep transverse perineum. Okay, and also neurovascular bundle, that is internal pudendal vessels and pudendal nerve. But in case of male, there is important structure, that is bulbourethral gland or Cowper's gland, is present in the deep perineal pouch, but their duct opens in the bulbar portion of the urethra, which is present in the superficial perineal pouch. So in case of male, the bulbourethral gland or Cowper's gland is present in the deep perineal pouch, but their duct present in the superficial perineal pouch. But in case of female, the greater vestibular gland or Bartholin gland and their duct both are present in the superficial perineal pouch. Then function of the Cowper's gland or bulbourethral gland, it added little amount to the semen. And here the again I repeat, the content of the deep perineal pouch, in case of male, sphincter urethry and deep transverse perineum muscle and bulbourethral gland and neurovascular bundle. And in case of female, sphincter urethry muscle, sphincter urethry muscle, compressor urethry muscle, sphincter urethry vaginalis, and deep transverse perineum muscle, and there is no gland. Is content of the deep perineal pouch. Then last layer, this superior layer of the urogenital diaphragm or superior fascia of the urogenital diaphragm, and at last I discuss about two diaphragm, urogenital diaphragm and pelvic diaphragm. দুটোই তোমাদের কোথায় আসে, শর্ট নোট আসে এক্সামে। পেলভিক ডায়াফ্রাম আমি প্রথমে তোমাদেরকে বলেছি যে পেলভিক ডায়াফ্রাম কি। পেলভিক ডায়াফ্রাম হচ্ছে তোমার এটা মাস্কুলার পার্টিশন, এটা একটা মাস্কুলার পার্টিশন যেটা পেরিনিয়ামের কি ফর্ম করতেছে, রূপ মানে বলছি যে পেরিনিয়ামটা বলেছি, পেরিনিয়ামটা কোথায় থাকে, যে বিলো দ্য পেলভিক ডায়াফ্রাম ওর পেলভিক ফ্লোর
নিচে থাকে, তাহলে পেরিনিয়ামের রুফ কে ফর্ম করতেছে? পেলভিক ডায়াফ্রাম। পেলভিক ডায়াফ্রাম কি? এটা হচ্ছে একটা মাসকুলার পার্টিশন, জাস্ট একটা মাসকুলার পার্টিশন, এটা মাসেল থাকবে এবং তাদের কাভারিং ফাসা থাকবে। এটাকে আমরা কি বলবো? পেলভিক ডায়াফ্রাম। কি মাসেল? লিভাটর এনাই এবং কক্সিজিয়াস। লিভাটর এনাই এবং কক্সিজিয়াস এই যে অন ইচ সাইড, মিডলাইনের দুই সাইড থেকে আসবে। এটা কি? লিভাটর এনাই আরটা হচ্ছে কি? কক্সিজিয়াস মাসেল। আচ্ছা, এখন দেখো যে লিভাটর এনাই আবার কি, তার দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে কি পিউবোকক্সিজিয়াস, আরটা হচ্ছে ইলিওকক্সিজিয়াস। পিউবোকক্সিজিয়াসের আবার দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে কি পিউবোরেক্টাল রিং, পিউবোরেক্টাল স্লিং, আরটা হচ্ছে কি পিউবোরেক্টালিস, যেটা আমরা বলি পিউবোরেক্টালিস, আরটা হচ্ছে পিউবোকক্সিজিয়াস প্রপার। পিউবোরেক্টালিস যেটা, সেটা হচ্ছে যে অ্যারাউন্ড দ্য অ্যানোরেক্টাল ক্যানেল চারদিকে একটা ইউ শেপ একটা স্লিং ফর্ম করে, সেটার নাম কি হয়ে যায়? পিউবোরেক্টাল স্লিং। এই পিউবোরেক্টাল স্লিং এটা কি করে? রেকটাম এবং অ্যানাল ক্যানেলের মাঝে একটা অ্যাঙ্গেল ফর্মেশন করে। ডিউরিং ডিফিকেশন এই পিউবোরেক্টাল রিংটা কি হয়? রিল্যাক্স হয়, ঠিক আছে। এছাড়াও পিউবোরেক্টাল রিং কি হয়? ডিউরিং পার্চুরেশন বা চাইল্ড বার্থ ফিটাল হেডটা এই পিউবোরেক্টাল স্লিংয়ের উপরে কি হয়? ফরওয়ার্ড রোটেশন হয়। আর এখানে আমরা যেটা দেখতেছি এটা হচ্ছে কক্সিজিয়াস অর ইসচিওকক্সিজিয়াস মাসেল। ইসচিওকক্সিজিয়াস মাসেলের যে ডিস্টাল ফাইবার যেটা, এটা ডিজেনারেটেড হয়ে একটা লিগামেন্ট ফর্ম করে, সেটা হচ্ছে স্যাক্রোস্পাইনাস লিগামেন্ট। আচ্ছা, এখন এই যে পেলভিক ডায়াফ্রাম, এটার ফাংশনটা কি? পেলভিক ডায়াফ্রামের ফাংশন হচ্ছে সে পেলভিক ভিসেরাকে কি করে? সাপোর্ট দেয়। ইট সাপোর্ট দ্য পেলভিক ভিসেরা। এই পেলভিক ডায়াফ্রামের ইন্টিগ্রিটির কারণে পেলভিক ভিসেরাগুলো কি হতে পারে না? যে প্রলাপস হতে পারে না। এছাড়াও পেলভিক ভিসেরা আরেকটা আমি যেটা বললাম যে ওই যে ডিউরিং পার্চুরেশন ফরওয়ার্ড রোটেশন হয় পিউবোরেক্টাল স্লিংয়ের উপরে। আরেকটা যেটা, সেটা হচ্ছে যে কক্সিস, হ্যাঁ, কক্সিজিয়াস মাসেল যেটা, এটা কি করে? কক্সিসকে পুল ফরওয়ার্ডস, সামনের দিকে টেনে ধরে রাখে। যদি কোনো কারণে কক্সিসটা ব্যাকওয়ার্ড চলে যায়, কি প্রসেস? যেমন ডিউরিং ডেলিভারি প্রসেস, পার্চুরেশন অথবা ডিফিকেশন, তখন কক্সিজিয়াস মাসেল যেটা, সেটা আবার সেটাকে পুল ফরওয়ার্ড, মানে সামনে পুল করতে, ফরওয়ার্ডলি পুল করতে সে হেল্প করে। আচ্ছা, এছাড়া এখানে এই যে পেলভিক ডায়াফ্রামে কিন্তু দুইটা ওরিফিস আছে। একটা কি? একটা হচ্ছে হায়াটাস রেক্টালিস, আরটা হচ্ছে হায়াটাস ইউরোজেনিটালিস। ইউরোজেনিটালিসের মধ্যে কি থাকবে? ইউরেথ্রা, আর হচ্ছে ভেজেনা ওরিফিস, এবং রেক্টালিসের মধ্যে কি থাকবে? অ্যানোরেক্টাল ওরিফিস। আচ্ছা, এখন আসো আমরা পড়ব ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম কি? ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম আর কিছু না, ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামটা হচ্ছে তোমার, এটাও একটা মাস্কুলোফাশিয়াল পার্টিশন হুইচ সেপারেটস দ্য পেলভিক ক্যাভিটি ফ্রম দ্য এন্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য পেলভিক আউটলেট। পেলভিক ক্যাভিটাকে এন্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য পেলভিক আউটলেটকে সেপারেট করে রাখতেছে কি? এই ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম ওইখানে কি থাকবে? মাসেল থাকবে, ফাসা থাকবে। মাসেল কি থাকবে? যে ডিপ পেরিনাল পাউচের আমরা কন্টেন্ট পেয়েছিলাম দুইটা মাসেল, একটা হচ্ছে স্প্রিংটা ইউরেথ্রি মাসেল আর ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি। এই স্প্রিংটা ইউরেথ্রি মাসেল আর ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি যে কাভার করবে, উপরে কি থাকবে? উপরে হচ্ছে সুপিরিয়র লেয়ার অফ দ্য ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম অথবা সুপিরিয়র ফাসা অফ দ্য ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, আরটা হচ্ছে ইনফিরিয়র ফাসা অফ দ্য ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। এই সুপিরিয়র ফাসা অফ দ্য ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম অ্যান্ড inferior fascia of the urogenital diaphragm and তাদের কন্টেন্টস যে মাসেল, স্প্রিংটা ইউরেথ্রি মাসেল অ্যান্ড দ্য ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি, এগুলোকে একসাথে আমরা কি বলি? ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। এটা ফাংশন কি? এটাও কি করে? সাপোর্ট দেয় পেলভিক ভিসেরাকে, ঠিক আছে। আর যে স্প্রিংটা ইউরেথ্রি মাসেল, তার আলাদা একটা ফাংশন আছে, সে কি করে? যদি কন্ট্রাকশন করে স্প্রিংটা ইউরেথ্রি মাসেল, কি করে? এটা আমাদের এক্সপেলস লাস্ট ড্রপ অফ ইউরিন আফটার ব্লাডার কন্ট্রাকশন অফ কি? ব্লাডার কন্ট্রাকশন যদি অফ হয়ে যায়, এর মানে হচ্ছে এটা কি করে? ভলান্টারি কন্ট্রোল অফ মিকচুরেশন। এখন আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার দুইটা আমরা পড়বো। একটা হচ্ছে পেরিনিয়াল বডি। পেরিনিয়াল বডি কি? পেরিনিয়াল বডি হচ্ছে ইট ইজ এ ফাইব্রোমাস্কুলার নোড। এটা কি? ফাইব্রোমাস্কুলার নোড। এই যে দেখো, এটা এখানে এই দেখো, এটা হচ্ছে ফাইব্রোমাস্কুলার নোড হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য পেরিনিয়াম বিটুইন দ্য ইউরোজেনিটাল অ্যাপারাটাস অ্যান্ড অ্যানাল অ্যাপারাটাস। ইউরোজেনিটাল অ্যাপারাটাস এবং অ্যানাল অ্যাপারাটাস মধ্যে যে মাঝখানে কী থাকবে? একটা ফাইব্রোমাস্কুলার নোড ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য পেরিনিয়াম যেটা থাকবে, সেটা হচ্ছে পেরিনিয়াল বডি। পেরিনিয়াল বডি এটা কীভাবে
ফর্ম হয় পেরিনিয়াল বডি হচ্ছে ইট রিসিভস দ্য মাসেল অফ দ্য ফ্রম দ্য পেলভিক ডায়াফ্রাম অ্যান্ড ফ্রম দ্য পেরিনিয়াম। পেরিনিয়ামের মাসেল এবং পেলভিক ডায়াফ্রামের মাসেল রিসিভ করে। পেলভিক ডায়াফ্রাম থেকে কোন কোন মাসেল? একটা হচ্ছে লিভারটোরেনাই, কক্সিজিয়াস। আর পেরিনিয়াম থেকে পেরিনিয়ামের মাসেল কোনটা? ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ থেকে স্পিংটা ইউরেথ্রি, ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনি, তারপর হচ্ছে বালবো স্পঞ্জিসাস মাসেল, আর হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ট্রান্সভার্স পেরিনি, এবং এক্সটার্নাল স্পিংটারে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ডিপ এবং সুপারফিশিয়াল পার্ট অফ দ্য এক্সটার্নাল স্পিংটার। এই সবগুলো মাসেলে রিসিভ করবে কোথায়? পেরিনিয়াল বডিতে। একটা কথা তোমাদেরকে বলে রাখি, এখানে যে দেখো বালবো স্পঞ্জিসাস মাসেল, ইন কেস অফ ফিমেল ইট এমব্রেস দ্য কী করে লোয়ার পার্ট অফ দ্য ভেজাইনা, বাট ইন কেস অফ মেল দ্য বালবো স্পঞ্জিসাস মাসেল যে বাইপিনেট মাসেল, হ্যাঁ, এই যে বাইপিনেট মাসেল, হ্যাঁ, অ্যান্ড ইট ইজ সেপারেটেড বাই এ মিডিয়ান রেপি। অ্যান্ড ফাংশন কি? এই যে বালবো স্পঞ্জিয়াস মাসেল যদি কন্ট্রাক্ট করে তাহলে কী হয়? ইরেকশন অফ দ্য ক্লাইটোরিস অথবা ইরেকশন অফ দ্য পেনিস। বাট ইন কেস অফ ফিমেল দ্য বালবো স্পঞ্জিয়াস মাসেল কন্ট্রাক্ট করলে কী হবে? ইউরিন, এক্সপেলস অফ ইউরিন, হ্যাঁ। অ্যান্ড ইস্টিওক্যাবনাসাস মাসেলও কন্ট্রাক্ট করলে কী হবে? তোমাদের ইরেকশন অফ ক্লাইটোরিস অথবা ইরেকশন অফ পেনিস। আচ্ছা, তারপরে আমরা কোথায় ছিলাম? যে পেরিনিয়াল বডি। পেরিনিয়াল বডি এটা তোমার ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কী? পেরিনিয়াল বডি হচ্ছে ইট মেনটেন্স দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ পেলভিক ডায়াফ্রাম। পেলভিক ডায়াফ্রাম কী করতেছে? পেলভিক ভিসেরাকে সাপোর্ট দিচ্ছে। সেই পেলভিক ডায়াফ্রামের ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করতেছে পেরিনিয়াল বডি। আমাদের দেখো যে ইন কেস অফ ফিমেল পেরিনিয়াল বডির ইম্পর্টেন্স, যে লেবিয়া মেজোরা পোস্টেরিয়রলি ইউনাইট হয়ে কী ফর্ম করে? পোস্টেরিয়র কমিশন। এই পোস্টেরিয়র কমিশন থেকে অ্যানাল মার্জিন পর্যন্ত যে পোর্শনটা, এই পোর্শনটাকে আমরা বলি হচ্ছে গাইনোকোলজিক্যাল পেরিনিয়াম। এই গাইনোকোলজিক্যাল পেরিনিয়ামের সেন্টারে জাস্ট বিনেথ দ্য স্কিনে কী থাকে? পেরিনিয়াল বডি। ডিউরিং ডেলিভারি, ডিউরিং ডিফিকাল্ট লেবার অথবা মিসম্যানেজমেন্ট অফ লেবার এই যে পেরিনিয়াল বডিটা টর্ন হতে পারে, হ্যাঁ, ছিঁড়ে যেতে পারে। তখন আমরা কী করি? এটা অ্যাভয়েড করি কীভাবে? ইপিসিটমি দিয়ে। এবং ইপিসিটমিটা কীভাবে দিব? মিডিওল্যাটারাল ইপিসিটমি। কেন দিব? টু অ্যাভয়েড দ্য ইঞ্জুরি অফ পেরিনিয়াল বডি। ওকে, এই জন্য, কারণ পেরিনিয়াল বডি যদি ইঞ্জুরি হয়ে যায় তাহলে কী হবে? পেলভিক থাকবে না এবং পেলভিক ভিসেরাগুলো সব কী হয়ে যাবে? প্রলাপস হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে কি? হোমোলোগাস অর্গান। তারপরে আমরা শেষ করে ফেলবো। হোমোলোগাস অর্গান কি? লেবিয়া মেজোরার হোমোলোগাস অর্গান ইন কেস অফ মেল স্ক্রোটাম, লেবিয়া মাইনোরার হোমোলোগাস অর্গান ইন কেস অফ মেল হচ্ছে পিনাল ইউরেথ্রা, আর বালবো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড অর কাপার্স গ্ল্যান্ডের হোমোলোগাস ইন কেস অফ ফিমেল হচ্ছে বার্থোলিন গ্ল্যান্ড, হ্যাঁ। অ্যান্ড অ্যানাদার হচ্ছে যে গ্ল্যান্স ক্লাইটোরিস হোমোলোগাস হবে হচ্ছে গ্ল্যান্স পেনিস, কুরা অফ দ্য ক্লাইটোরিস হোমোলোগাস হচ্ছে কুরা অফ দ্য পেনিস, অ্যান্ড বাল্ব অফ দ্য পেস্টিবুলের হোমোলোগাস ইন কেস অফ মেল কী হবে? বাল্ব অফ দ্য পেনিস অর কর্পাস ক্যাভার্নোসা। এগুলা আজকে এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি নেক্সট লাইভ ক্লাসে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে সেখানে জিজ্ঞেস করতে পারো। আজকে এই পর্যন্তই। তোমরা ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।